السلام علیکم. ناول لمس جنون، رائٹر زویا علی شاہ. ایپیسوڈ نمبر 24. میرب کو ہوش آ گیا تھا. وہ جب نماز پڑھ کر واپس آیا تو ڈاکٹر نے اسے باہر ہی یہ خبر دی تھی. پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے. رومان شاہ نے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا. سر، پیشنٹ کسی شاہ کا نام بار بار لے رہی ہے. وہ کسی شاہ سے ملنا چاہتی ہے. شاید نرس نے باہر آ کر ڈاکٹر سے کہا، جی یہ ہیں پیشنٹ کے شاہ، ان کے ہسبینڈ مسٹر رومان شاہ. جائیے جناب، آپ کی وائف ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے آپ کا نام لے رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی وائف آپ سے بہت زیادہ اٹیچ ہے اور بہت زیادہ پیار کرتی ہے، کیونکہ پیشنٹ اکثر ہوش میں آتے ہی ان لوگوں کا نام لیتے ہیں جن کے وہ بے حد قریب ہوتے ہیں. ڈاکٹر نے مسکرا کر ہاتھ کے اشارے سے رومان شاہ کو روم میں جانے کو کہا. رومان شاہ کے لب مسکرا رہے تھے، یہ سوچ کر کہ اس کی جان اسے اتنا پیار کرتی ہے کہ اتنی تکلیف کے بعد ہوش میں آئی ہے تو اپنے شاہ کا نام یاد ہے اسے. وہ روم کا دروازہ کھول کر تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا میرب کے پاس آیا اور آہستہ سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھ رہی تھی. میرب میری جان کیسی ہو؟ اس کے پاس آ کر بے اختیار اس پر جھکا اور اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھ کر بڑی عقیدت سے بھرا لمس چھوڑ کر اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اس کا حال پوچھ رہا تھا. میں نے آپ سے کہا تھا شاہ مجھے چھوڑ کر مت جائیں، مگر آپ نے میری ایک نہیں سنی. آپ چلے گئے مجھے اکیلا چھوڑ کر. وہ رومان شاہ کے سینے پر زور دیتے ہوئے رومان شاہ کو پیچھے دھکیل رہی تھی. اس کی آنکھوں میں بے حد درد کے آنسو تھے. رومان شاہ اس کے اس رویے کے لیے پہلے سے تیار تھا. اسے پتا تھا کہ میرب ہوش میں آتے ہی آپے سے باہر ہو جائے گی، اس لیے وہ شاکنگ نہیں ہوا تھا. آئی ایم سوری میری جان، مجھے پتا ہے کہ تمہیں اس طرح سے چھوڑ کر جانا مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے. وہ میرب کا چہرہ اپنی جانب موڑتے ہوئے بڑے پیار سے سمجھا رہا تھا. آپ کی سوری کہنے سے آپ میرا بچہ واپس آ جائے گا. بتائیں مجھے میرا بچہ واپس لا کر دیں. کیا آپ لا کے دے سکتے ہیں؟ بولو شاہ. خود پر جھکے ہوئے رومان شاہ کے گریبان کو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے چیخی تھی، تم ہائپر نہیں ہو؟ تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی. میری جان پلیز ہو جانے دے میری طبیعت خراب. اللہ کرے میرے بچے کی طرح میں بھی مر جاؤں. وہ روتے ہوئے رومان شاہ کو دھکے دے کر خود سے دور کر رہی تھی. میرب دوبارہ یہ الفاظ اپنے منہ سے نکالنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ تم اکیلی نہیں مرو گی، تمہارے ساتھ تمہارا شاہ بھی مر جائے گا. تم میری زندگی ہو، تم پر میری اولاد بھی قربان، مگر تمہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے. تم میری چلتی ہوئی سانسوں کی ضمانت بن چکی ہو. دوبارہ اس طرح کا الفاظ اپنے منہ سے مت نکالنا. رومان شاہ کو میرب کے اس جملے سے بہت تکلیف ہوئی تھی. شاہ مجھے نہیں پتا، مجھے میرا بچہ واپس لا کر دیں. وہ رومان شاہ کے سینے سے قمیض پکڑتے ہوئے سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی. ہوش میں آنے کے بعد ایک دم سٹریس لینے سے میرب واپس بے ہوش ہو گئی. رومان شاہ نے چیخ کر ڈاکٹر کو روم میں بلایا. رومان شاہ کے دھاڑ پر باہر کھڑا ہوا ڈاکٹر اور نرسز فوراً روم میں آ چکے تھے. میرب کا بی پی چیک کیا جا رہا تھا جو کہ اس وقت بہت ہائی تھا. ڈاکٹر نے فوراً سے میرب کو انجیکشن لگایا تاکہ میرب کا بی پی کنٹرول ہو. سر آپ کچھ دیر میرے ساتھ میرے آفس میں تشریف لائیں. میرب کو ٹریٹمنٹ دینے کے بعد نرس کو وہیں پر رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے ڈاکٹر رومان شاہ کو اپنے ساتھ آفس میں لے گیا. دیکھیں سر، میں آپ کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی وائف اس وقت دماغی طور پر بہت زیادہ اسٹریس میں ہے. اپنا بچہ کھونے کا انہوں نے بہت زیادہ اسٹریس لیا ہے. اگر اس طرح کی ڈپریشن کے جھٹکے انہیں بار بار آتے رہے تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بہت زیادہ کریٹیکل کنڈیشن سے باہر آئی ہیں. سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے ان کا بہت زیادہ بلڈ ضائع ہوا ہے. ایسے میں ان کا بی پی شوٹ کرنا، بے ہوش ہونا ان کی جان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. آپ ان کے ہسبینڈ ہیں اور آپ ان کو کس طرح سے ریلیکس فیل کروا سکتے ہیں، کیونکہ ان کا دماغی طور پر ریلیکس رہنا بے حد ضروری ہے. اگر اس طرح کی مزید ڈپریشن کے جھٹکے ان کو لگے اور وہ بے ہوش ہوئیں تو پھر آئی ایم سوری، شاید ہم بھی کچھ نہ کر سکیں. ڈاکٹر نے بہت کلیئرلی بتایا تھا کہ میرب کے لیے اسٹریس لینا کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے. پلیز ڈاکٹر آپ اس کا اچھے طریقے سے ٹریٹمنٹ کریں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ تو وہ کبھی ڈپریشن میں جائے گی ہی نہیں اور نہ ہی بے ہوش ہوگی. رومان شاہ کو اپنی محبت پر بہت مان تھا.
اسے لگتا تھا وہ اپنی محبت سے میرب کو ریلیکس کر بھی سکتا ہے اور ڈپریشن سے باہر بھی لا سکتا ہے۔ وہ ڈاکٹر سے بات کر کے واپس میرب کے روم میں جا رہا تھا۔ مرحبا، مبارک ہو، اللہ کا شکر ہے میرب کو ہوش آ گیا ہے۔ میری ماما سے بات ہوئی تھی، یا اللہ تیرا شکر ہے، کوئی اچھی خبر بھی سننے کو ملی۔ مرحبا نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا، مگر بیڈ نیوز یہ ہے کہ ان کی زندگی میں آنے والی پہلی خوشی کو ڈاکٹرز بچا نہ سکے۔ شاہ میر نے میرب کے مس کیریج کے بارے میں بتایا۔ اف اللہ، چلو اللہ تعالیٰ میرب بھابی اور کو تندرستی عطا کرے اور زندگی عطا کرے، ان کی جھولی پھر سے بھر دے گا اللہ، اور انشاءاللہ بہت جلد ان کی زندگی میں دوبارہ سے خوشیاں آئیں گی۔ مرحبا پہلے تو یہ نیوز سن کر بہت دکھی ہوئی تھی، مگر پھر جلد ہی شاہ میر کو ہمت دیتے ہوئے کہنے لگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرب کی زندگی میں پھر سے اولاد جیسی نعمت کی خوشی اسے نصیب کرے گا۔ اوکے، آج میری ذمہ دار کے ساتھ میٹنگ ہے، دعا کرنا کہ کوئی اچھا فیصلہ ہو جائے۔ میری دعا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، انشاءاللہ بہت جلد آپ گاؤں والوں کو انصاف دلانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، آمین۔ مرحبا نے دعا دے کر فون بند کر لیا۔ رومان شاہ مسجد سے ظہر کی نماز ادا کر کے میرب کے ہاسپٹل روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس نے اندر قدم رکھتے ہی یہ دیکھ لیا کہ میرب ہوش میں تھی، مگر رومان شاہ کو دیکھ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ شاید وہ اپنے شاہ سے بہت زیادہ ناراض تھی اور وہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رومان شاہ چلتے ہوئے آ کر میرب کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ سے ڈرپ اتار دی گئی تھی، مگر ہاتھ پر اب بھی بینڈیج لگی ہوئی تھی۔ وہ اپنے مضبوط ہاتھوں میں اس کا نازک سا ہاتھ لے کر اپنے ہونٹوں سے لگا کر چوم رہا تھا۔ میرب جو خود کو نیند میں دکھانے کی ایکٹنگ کر رہی تھی، رومان شاہ کے لبوں کی حدت سے سبک اٹھی تھی۔ اپنا ہاتھ شاہ کے لبوں اور ہاتھوں سے اس کی نرمی سے پیچھے کر لیا۔ اب اس نے آنکھیں کھول لی تھی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ شاہ کو پتا ہے کہ وہ جاگ رہی ہے۔ وہ اپنا چہرہ ناراضگی سے دوسری طرف کیے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کر کے اپنے سینے پر رکھ کر لیٹی تھی۔ میری جان، کب تک اپنے شاہ سے اس طرح ناراض رہ کر نظریں چراتی رہو گی؟ شاہ نے نرمی سے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ میرب نے شاہ کا ہاتھ پھر سے پیچھے ہٹا کر اپنا رخ واپس دوسری جانب موڑ لیا۔ جانے شاہ، کیا مجھے معافی نہیں مل سکتی؟ پتا ہے کہ میری غلطی ہے، میں تمہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرے جانے کے بعد میری میرب کے ساتھ ایسا کچھ ہوگا تو خدا کی قسم، اگر میرا پورا بزنس بھی ڈوب جاتا تو میں تب بھی تمہیں چھوڑ کر جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جانا تو دور کی بات ہے، مجھے بتاؤ میں اپنی اس غلطی کی کس طرح سے ازالہ کروں؟ میں نہیں برداشت کر سکتا میرب تمہاری بے رخی، یہ ناراضگی، مجھ سے نظریں چرانا، نہ ہی تمہارا یہ چپ مجھ سے برداشت ہو رہا ہے۔ تمہیں جتنا غصہ کرنا ہے مجھ پر نکال لو، مگر چپ مت ہو پلیز۔ مجھ سے جو ہو گیا ہے میں وہ وقت واپس تو نہیں لا سکتا، مگر تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی ضرور مانگ سکتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو۔ رومان شاہ نے میرب کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ شاہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس طرح سے میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کیا مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہ گار ثابت کریں گے؟ رومان شاہ کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو میرب نے فوراً سے پکڑ کر الگ کرتے ہوئے تڑپ کر کہا تھا۔ وہ اب بھی رومان شاہ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اپنے شاہ کے جھکے ہوئے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ تو کیا کروں؟ تم بتاؤ، میری غلطی کی سزا کیا ہے؟ میں تو ہر سزا کے لیے تیار ہوں، مگر میں وہ وقت واپس نہیں لا سکتا۔ میرب، مجھے نہیں اندازہ تھا کہ میری جان کے ساتھ اس قدر غلط ہو جائے گا۔ رومان شاہ بہت ٹوٹے ہوئے لہجے میں میرب سے کہہ رہا تھا۔ شاہ میں کیا کروں؟ آپ میری تکلیف کو نہیں سمجھ رہے۔ شاہ ہمارا بچہ نہیں رہا، آپ کو پتا ہے میں نے کتنے خواب سجائے تھے کہ ہمارا بچہ آئے گا، میں یہ کروں گی، میرا بچہ آئے گا، میں وہ کروں گی۔ وہ تڑپ کر روتے ہوئے شاہ کو بتا رہی تھی۔ شاہ، آپ کو پتا ہے میں اپنے خیالوں میں ہمارے بچے کو آپ کے سینے پر کھلتا ہوا دیکھتی تھی، وہ اپنے نازک ہاتھوں سے آپ کے چہرے کو گدگدا رہا ہوتا تھا۔ میں نے تصور میں یہ سب دیکھا تھا، آپ کتنے خوش تھے ہمارے بچے کے ساتھ۔ میرے وہ سارے خواب ٹوٹ گئے ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ شاہ، اس لیے مجھے آپ پر غصہ آ رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ نہیں جاتے تو شاید آپ اس حادثے کو روک سکتے تھے۔ میرب کے اندر کا درد کھل کر اس کے آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔ شاہ نے اس کے کمر پر ہاتھ رکھ کر
उसे थोड़ा सा ऊपर करके अपने सीने से लगा रखा था। जब शाह के सीने में सर छुपाए हुए तड़प तड़प कर अपना दर्द शाह को सुना रही थी। शाह, मुझे खुद पर भी बहुत गुस्सा है, क्योंकि आप के रोकने के बावजूद मैं बाहर क्यों गई? मेरे बच्चे की जान जाने से में सबसे बड़ा हाथ मेरा खुद है। मीरब ने जज्बाती होकर अपने चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाए थे। शाह ने जल्दी से उसके हाथ पकड़ लिए। खबरदार, अगर अपने मुंह पर थप्पड़ मारा तो तुम पर, तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारे दुख सुख पर, तुम्हारी हर चीज़ पर सिर्फ मेरा हक है। आज के बाद अपने इस खूबसूरत चेहरे पर अगर तुमने हाथ उठाया तो मीरब, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें मुझ पर गुस्सा है? तुम मुझे थप्पड़ मारो, मुझे मारो। रोमान शाह ने मीरब का हाथ पकड़कर अपने चेहरे पर मारने के लिए उठाया। मीरब ने जल्दी से अपना हाथ खींचकर पीछे कर लिया। वो अपने शाह से इस तरह की गुस्ताखी कैसे कर सकती थी? वो तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, करना तो दूर की बात है। शाह, प्लीज़ मुझे गुनाहगार तो मत करें। मुझे आप पर गुस्सा है, मगर उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं आपके साथ इस तरह की बदतमीज़ी करूँगी। आप मेरे शोहर हैं। मीरब, थोड़ी देर के लिए ये सोचो, अगर हमारा बच्चा हम में से दूर नहीं जाता और हम दोनों अलग हो जाते, मुझे कुछ हो जाता, तो क्या तुम मेरी जुदाई बर्दाश्त कर लेती? शाह, अल्लाह न करे कि आपको कुछ हो। मैं मर जाऊंगी अगर आपको कुछ हुआ तो। शाह, मैं आपसे नाराज़ ज़रूर हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करती। शाह, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप मेरी ज़िंदगी। शाह के अल्फाजों ने मीरब को अंदर तक हिला के रख दिया था। शाह के कमर में हाथ डालकर सीने में सख्ती से अपना चेहरा छुपाए हिचकियों से रो रही थी। शाह ने अपने सीने पर मीरब के आंसू गिरते हुए महसूस किए। शाह की कमीज गीली हो रही थी, मीरब की रवानी से बहते हुए आंसुओं की शिद्दत से। मेरी जान, रोना बंद करो। तुम्हारे ये आंसू मुझे बहुत तकलीफ देते हैं मीरब। मैं तुम्हारी आंखों में हमेशा खुशियाँ और चमक देखना चाहता हूँ। लेट जाओ, तुम्हारे हाथ से ब्लड निकल रहा है। मीरब ने जब झटके से हाथ उठाकर जब शाह के कमर में डाले तो मीरब के ब्लड वाली पिन हल्की सी हिल गई थी। मीरब के हाथ से ब्लड निकल आया था। खून शाह की कमीज पर भी लगा और खून के कतरे बेडशीट पर भी गिरे थे। रोमान शाह ने जल्दी से नर्स को बुलाकर ड्रिप ठीक करवाई। नर्स जा चुकी थी। शाह वापस मीरब के पास आकर बैठ गया था। मीरब, मैंने कहा अब तुम रोगी नहीं। शाह ने बिना हॉस्पिटल के रूम का लिहाज किए अपने लब मीरब की आंखों पर रख दिए थे। उसकी खूबसूरत मोटी मोटी आंखों से बहते हुए आंसू को अपने लबों से चुन रहा था। शाह, क्या कर रहे हैं? ये हॉस्पिटल का रूम है, हमारा घर नहीं। शाह को अपने इतने करीब होते देखकर मीरब ने शर्मा कर शाह के सीने पर हाथ रखते हुए शाह को पीछे किया था। रूम हॉस्पिटल का है, मगर बीवी तो मेरी ज़ाती प्रॉपर्टी है ना। शाह अपनी मीरब को इतने दिनों बाद यूं शर्माते देखकर खिल उठा था। बल्कि इतने दिनों के बाद सुलह होने की खुशी में किस तो बनती है। कितने दिनों से मैंने कुछ मीठा नहीं खाया, तो तुम्हारे ठीक होने की खुशी में जल्दी से मेरा मुंह तो मीठा करवाओ। मैंने कब कहा कि मैं आपसे नाराज़गी छोड़कर सुलह कर चुकी हूँ? मीरब के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। मतलब अभी आप अपने शाह से मिन्नतें करवाने का इरादा रखती हैं? अपने अंगूठे को मीरब के पिंक पंखुड़ियों पर रब करते हुए मुस्कुराया। जी नहीं, मुझे अपने शाह से मिन्नतें करवाने की ज़रूरत नहीं है। बस मुझे आपसे एक वादा चाहिए। आप मुझसे अभी और इसी वक्त वादा करें। मीरब के आंखों में एक अलग सी जिद शाह को बखूबी नजर आ रही थी, और शाह नहीं चाहता था कि मीरब वही वादा मांग दे जिसके बारे में वो सोचकर घबरा रहा था। मेरी जान, वादा करने के लिए हमारा बेडरूम है, वहाँ पर चलकर मैं तुमसे अपने सारे वादे ले लूँगा। अगर यहाँ पर वादे लिए तो फिर मैं भी अपने हिसाब किताब करने बैठ जाऊँगा, फिर तुम्हारे लिए ही मुश्किल हो जाएगा। वो शौक होते हुए बात का रुख बड़ी होशियारी से बदल कर किसी और जानिब लेके जा रहा था। जो वादा मीरब मांगने वाली थी, शाह ये वादा फिलहाल उसे नहीं दे सकता था। उसे अपने मीरब की जान बहुत अजीज थी। उन 48 घंटों में मीरब को खो देने का डर शाह के दिल को पूरी तरीके से ये एहसास दिला गया था कि मीरब उसकी ज़िंदगी में क्या माने रखती है। मेरा वादा सुन तो लें। शाह के ना सुनने पर मीरब मुंह बनाते हुए बोली, कहा तो है घर चलकर बेडरूम में आराम से अपने सीने पर लटाकर तुमसे वादा पूछूंगा। अगर तुम्हें जल्दी है तो फिर तैयार हो जाओ। कुछ देर के लिए ड्रिप को उतारकर हॉस्पिटल के रूम में अपना बेडरूम बना देते हैं। उसके बाद नर्स को बुलवाकर ड्रिप दोबारा लगवा देंगे।
आखिर वो भी रोमान शाह था, वो भी अपनी मीरब को उसकी बात से दूर रखने के लिए अपनी बेहतरीन टेक्निक इस्तेमाल कर रहा था। उफ शाह प्लीज़, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। शाह की बातों से मीरब अपनी नज़रें दीवार पर मरकूज करते हुए बोली, आप जाकर डॉक्टर से पूछें कि मुझे छुट्टी कब देंगे। रोमान शाह की मोहब्बत भरी शौक नज़रें अपने चेहरे पर महसूस करते हुए मीरब ने फ़िलहाल शाह को वहाँ से खिसकने को कहा था। जाने शाह, छुट्टी की क्या बात है, मैं अभी जाकर डॉक्टर से कहता हूँ कि मेरी बीवी बिल्कुल ठीक है और उसे अपने शाह के साथ बेडरूम में अपने बेड पर लेटकर कुछ वादे लेने हैं, तो हमें प्लीज़ जल्दी से छुट्टी दे दें। शाह प्लीज़ तंग मत करें, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मुझे घर जाना, मैं बोर हो गई हूँ, मीरब ने हल्का सा चिल्लाते हुए कहा। उस वक्त राउंड पर डॉक्टर चेकअप करने के लिए आया था। डॉक्टर जैसे ही रूम का दरवाज़ा खटखटाकर अंदर दाखिल हुआ, मियाँ बीवी को आपस में यूँ मुस्कुराते हुए देखकर वो भी मुस्कुरा दिया। वेरी गुड, लगता है आपने वादे के मुताबिक अपनी वाइफ को डिप्रेशन से दूर कर ही लिया। बहुत अच्छी बॉन्डिंग है आपकी हस्बैंड वाइफ में। आई एम सॉरी, आई एम इम्प्रेस्ड। डॉक्टर ने हंसते हुए अपने एक्सप्रेशन दिखाए और मीरब का चेकअप करते हुए अंगूठा दिखा कर ओके का साइन दिया कि मीरब अब बिल्कुल ठीक है। सर, मेरी वाइफ यहाँ पर बहुत बोर हो चुकी है, तो आप हमें डिस्चार्ज कब कर रहे हैं ये बता दीजिए। रोमान शाह ने मुस्कुराता हुआ मुंह बनाकर हुए डॉक्टर से कहा, जी आप चाहें तो अभी जा सकते हैं, क्योंकि बाकी की चोटें तो आहिस्ता आहिस्ता ही ठीक होंगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था उनका मेंटली तौर पर ठीक होना, तो उसका डॉक्टर तो आप खुद ही हैं और हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर आप अपनी वाइफ का इलाज कर सकते हैं। बस इस तरह से इनका ख्याल रखें और जितना ये खुश रहेंगी, टेंशन से दूर रहेंगी, उतना जल्दी ये रिकवर करेंगी। बाकी उनकी जो बज़ाहिरी चोटें हैं वो इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगी। और ये जो उनकी टांग पर चोट हड्डी को जाकर लगी है, अल्लाह का शुक्र है हड्डी टूटने से बच गई है, मगर हड्डी पर दबाव काफ़ी ज़्यादा आया है, जिसकी वजह से उनको सही तरह से चलने फिरने के लिए कुछ दिन लगेंगे। मैं भी मेडिसिन लिखकर भेज देता हूँ, आप चाहें तो अभी जा सकते हैं। रोमान शाह ने डॉक्टर को थैंक यू बोलते हुए हाथ मिलाया। डॉक्टर रूम से जा चुका था। चलिए मैडम, हो जाएं तैयार, चलते हैं हमारे घर, हमारे बेडरूम में, हमारे बेड पर, क्योंकि वहाँ चलकर तुम मेरे साथ बहुत सारे वादे करने हैं और मैंने उन वादों को पक्का और मजबूत करना है। शाह, आप जाएं और जाकर दवाओं वाली लिस्ट लेकर आएँ ताकि हम जल्दी से घर जा सकें। आप तुर्की जाकर बहुत ज़्यादा तेज़ होकर नहीं आए, जाने मन में तो हमेशा से ही इतना तेज़ था, तुमने गौर नहीं किया। रोमान शाह मीरब को टेंशन वाली साइड पर जाने ही नहीं दे रहा था। वो उसे डिप्रेशन से निकाल कर हंसते हुए घर ले जाना चाहता था। वो दिल में ये सोच कर जा रहा था कि उसके इर्द गिर्द की सब टेंशन्स को बहुत जल्दी दूर कर देगा। मलिक साहब, इस बार आपकी नहीं चलेगी, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं अपनी बेटी को उस साजिशी लड़की के साथ उस घर में नहीं छोड़ सकती। मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने पर मीरब को सीधा अपने घर लाना चाहती हूँ। मीरब की माँ उसके बाप से अपनी बेटी की सिक्योरिटी के लिए बहस कर रही थी। बेगम, फ़िलहाल हमारा उस मुद्दे में बोलना फजूल है, क्योंकि हमें अपनी बेटी की खुशकिस्मती पर फ़ख्र करना चाहिए कि इतना मोहब्बत करने वाला शोहर मिला है। तुमने रोमान शाह की आंखों में हमारी बेटी के लिए बेहद मोहब्बत और फ़िक्र नहीं देखी? अगर देख ले तो शायद आप उसे हमारे घर में लाने का मुतालबा नहीं करती। मलिक ज़ुबैर अपनी बीवी की बात से मुत्तफिक नहीं था। मलिक साहब, मैंने रोमान शाह की मोहब्बत और हमारी बेटी के लिए फ़िक्रमंद होने से कब इनकार किया है, मगर आप एक माँ की फ़िक्र को भी तो समझें। और साजिशी लड़की अभी तक उसके घर में मौजूद है और जितना नुकसान वो मेरी बेटी को कर चुकी है, क्या गारंटी है कि उससे आगे वो मेरी बेटी को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। मैं अपनी इकलौती बेटी को उसके जान के साथ रिस्क तो नहीं ले सकती ना। बेगम, हमें इस बात की भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो लड़का पिछले 6 दिन से हम दिन रात हमारी बेटी के सर पर खड़ा है, 1 मिनट के लिए भी उससे दूर नहीं हुआ। अपनी नींद, अपना खाना, अपना पीना उसने खुद पर हराम किया हुआ है। तो क्या लगता है उस हादसे के बाद वो मीरब की हिफाजत के लिए कोई कदम नहीं उठाएगा? वो यूं ही उससे इस लड़की के साथ रहने देगा? मेरे ख्याल से हमें फ़िलहाल थोड़ा सा वेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि रोमान शाह हमारी बेटी के लिए क्या फ़ैसला लेता है। और अगर मुझे लगा कि रोमान शाह हमारी बेटी की हिफाजत के लिए कुछ नहीं कर रहा, तो फिर आप जो कहेंगी वो मैं मान कर आपके साथ खड़ा हूँ। आप इतना परेशान होकर खुद की तबीयत ख़राब ना करें।
میرب صرف آپ کی نہیں میری بھی بیٹی ہے، مجھے بھی فکر ہے میرب کی، بس کچھ دن آپ رومان شاہ کے فیصلے کا انتظار کریں۔ ملک زبیر ایک بہت سمجھدار جانے مانے بزنس مین تھے جن کو سچے کھرے کی بہت اچھے سے پہچان تھی، اور رومان شاہ کا تو وہ تب سے فین تھا جب میرب اس سے رشتہ بھی طے نہیں ہوا تھا۔ وہ تو چھوٹے سی عمر میں اس کے بہترین بزنس سے بہت متاثر تھا، اور مارکیٹ میں جو رومان شاہ کی اہمیت اور عزت تھی اس کا تو ملک زبیر پہلے ہی سے بہت بڑا فین تھا۔ ان کو اپنے داماد پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ میرب کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دے گا، اس لیے وہ اپنی بیوی کو مطمئن کر رہا تھا۔ رومان شاہ میرب کو لے کر گھر پہنچا تو رومان شاہ کی امی آگے سے آئی، میرب کا ماتھا چومتے ہوئے انہوں نے میرب کا استقبال کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میری بچی خیریت سے گھر واپس آئی۔ رومان شاہ میرب کو اپنی باہوں میں اٹھائے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے روم میں جا رہا تھا، کیونکہ میرب فی الحال ٹانگ پر لگنے والی چوٹ کی وجہ سے زیادہ چل پھر نہیں سکتی تھی۔ مہک کی ماں اور چچی بھی واپس آ چکی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر میرب کا حال چال پوچھا، مگر ان کی نظروں میں بے حد شرمندگی تھی مہک کے کرتوتوں کی وجہ سے، جبکہ مہک رومان شاہ اور میرب کو گھر میں کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ شاید وہ اس وقت اپنے روم میں منہ چھپائے بیٹھی تھی۔ شاہ نے خود میرب کو بڑے آرام سے بیڈ پر سیٹ کر کے لیٹایا تھا۔ روم میں آتے ہی میرب کو اپنے اور خوشی والے سارے پل یاد آنے لگے۔ اس کی آنکھیں ایک دم بھر آئی تھیں، اپنی پریگننسی کی خوشی والے لمحات جو اس نے اس کمرے میں گزارے ان کو یاد کرتے۔ رومان شاہ فوراً اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اپنے باہوں میں بھر لیا۔ میرب، اگر اب تم دوبارہ رو گی نا تو مجھے یہ لگے گا کہ میری محبت تمہارے لیے میں نے نہیں رکھتی۔ میری جان، تمہارا شاہ جب تمہارے پاس ہوتا ہے تو تم خود کو کیوں مکمل محسوس نہیں کرتی؟ کیا بچہ تمہارے لیے مجھ سے زیادہ بڑھ کر تھا؟ شاہ، آپ دونوں کی ایک الگ الگ جگہ ہے، وہ ہمارا بچہ تھا شاہ۔ میرب کی آنکھوں سے ایک بار پھر تڑپ کر آنسو جھلک آئے تھے۔ میرب، سب کچھ چھوڑ کر میری طرف دیکھو، میری محبت کو محسوس کرو۔ شاہ تو اپنی میرب کو پا کر ہمیشہ خود کو مکمل محسوس کرتا ہے، تم میرے پاس ہوتی ہو کیوں اپنے آپ کو مکمل محسوس نہیں کرتی؟ خود کو ٹینشن سے نکال کر میری جانب دیکھو، تمہارا شاہ تمہارے بنا نہیں رہ سکتا، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ تم اپنے شاہ کے کمرے کی رونق اور اس کی دل کی رونق ہو، اپنے شاہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ تم نے خود کو ٹھیک کرنا ہے میرے لیے۔ شاہ بڑی محبت سے اس کے چہرے کو چوم رہا تھا۔ میرب نے اپنا سر شاہ کے سینے سے لگا رکھا تھا۔ شاہ کے سینے سے اٹھتی ہوئی کلون کی خوشبو میرب کو سکون دے رہی تھی، کیونکہ یہ وہ خوشبو تھی وہ جب بھی محسوس کرتی تھی اسے صرف اپنے شاہ کی موجودگی کا ہی احساس ہوتا تھا۔ وہ میرب کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے اسے ٹینشن سے دور کر کے پرسکون کر رہا تھا، مگر خود ایک بہت گہری سوچ میں ڈوبا کچھ سوچ رہا تھا، کچھ ایسا سوچ رہا تھا جو میرب کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ میرب گہری نیند میں سو رہی تھی۔ رومان شاہ اس کے پاس سے آہستہ سے اٹھ کر اپنا فون لے کر باہر بالکنی میں چلا آیا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے نمبر ڈائل کیا۔ احمر، تم مجھ سے میرے گھر پر آ کر مل سکتے ہو؟ رومان شاہ نے احمر کا نمبر ڈائل کیا تھا، اور اس کے فون اٹھاتے ہی رومان شاہ سے پہلا سوال یہی کیا۔ رومان شاہ، میں مل سکتا ہوں تمہارے گھر پر آ کر، مگر سب خیریت ہے؟ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے۔ ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے، تمہارے ساتھ مہک کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تم مہک سے شادی کرنے میں انٹرسٹڈ تھے، بس اسی حوالے سے بات کرنی ہے۔ رومان شاہ کا لہجہ بے حد سپاٹ اور سیریس تھا۔ ہاں یار، میں مہک کے بارے میں اب بھی سیریس ہوں، اگر تم مجھے اس بات کے لیے بلا رہے ہو تو میں تھوڑی دیر میں پہنچتا ہوں، احمد نے خوش ہو کر شوق لہجے سے کہا، کیونکہ وہ مہک کے معاملے میں کافی سیریس۔ یہ بڑی خوشخبری ملی۔ رومان شاہ فون بند کر چکا تھا۔ فون بند کر دیا؟ کمال ہے یار، سالہ بننے سے پہلے ہی اتنا ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہو، یہ بندہ بعد میں میرے ساتھ کیا کرے گا؟ رومان شاہ کا فون بند ہونے پر ہی احمد نے مذاق میں بڑبڑایا تھا۔ رومان شاہ فون بند کر کے آہستہ سے بالکنی کے دروازہ کھول کر روم میں واپس آیا، اور میرب اب بھی گہری نیند میں سو رہی تھی، کیونکہ ڈاکٹر نے اسے دماغی سکون کی دوائیں دی تھیں اور ساتھ میں کچھ ڈوز شامل کر کے دیے تھے تاکہ وہ دماغی طور پر سکون میں رہے اور اچھی نیند لے۔ اس لیے میرب کو اس وقت ارد گرد کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ روم میں مدھم سی روشنی تھی جس میں میرب پرسکون سویا ہوا چہرہ شاہ بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ وہ بیڈ کے دوسرے جانب سے چلتا ہوا میرب کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میرب، میں ہمیشہ خود کو تمہارا گنہگار سمجھوں گا،
काश उस दिन तुम्हारी तड़प को देखकर मैं रुक जाता, काश मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया होता तो हमारा बच्चा हमारे पास होता। मीरब, तुमने तो रोकर अपने शाह के सीने पर सर रखकर अपना गम मुझे सुना दिया, अपना दिल हल्का कर लिया। मैं तो मर्द हूँ ना, मर्द होने के नाते वो भी नहीं कर सकता। अगर मैं रोया तो तुमसे चुप नहीं करवाया जाऊँगा। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, हमारे बच्चे के लिए मेरी आँखों ने भी कितने ख्वाब सजाए हुए थे, मेरे दिल ने भी तस्वर में उसके नरम हाथों को गुदगुदाहट महसूस की थी। जाते हुए तुम्हारे पेट पर लब रखकर मुझे ये महसूस हुआ था जैसे मेरे सामने मेरा छोटा सा बच्चा, मेरे जिस्म का टुकड़ा मेरे सामने खेल रहा हो। मेरे लबों ने उसका लम्स महसूस किया था। मैं गया हुआ वक्त वापस नहीं ला सकता, मगर मेरी जान आज मैं खुद से एक वादा करता हूँ, मीरब, हालात चाहे जैसे भी हों, तुम मेरे लिए मेरी वही मीरब रहोगी। तुम्हारा शाह जितना प्यार तुमसे आज करता है, आने वाले वक्त में तुम मेरे प्यार में इजाफा ही पाओगी। जिंदगी के किसी मोड़ पर तुम मेरे प्यार को कमी महसूस नहीं पाओगी। वक्त की सफ़ा हमारे दरमियान कोई दरार पैदा नहीं कर सकती। तुम्हारे हर कदम में तुम्हारा शाह तुम्हारे साथ खड़ा होगा। तुम्हारी तरफ आने वाले हर दुख को पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। ये तुम्हारे शाह का तुमसे वादा है। मीरब के पास बैठा हुआ शाह, जो उसे बहुत गहरी नज़रों से देख रहा था, किसी गहरी सोच में सोचते हुए शाह ने ये सारे अल्फाज अपने दिमाग में सोचकर दिल ही दिल में मीरब से वादा किया था वो ज़िंदगी के हर मोड़ पर उसके साथ खड़ा होगा। देखो अहमद, मैं तुम्हें किसी भी तरह के अंधेरे में नहीं रखना चाहता। मुझसे महक के बारे में बात की है, मैं खामोश इसलिए हो गया था कि तुम पहले से ही ज़िंदगी में चोट खाए हुए हो और मैं नहीं चाहता था कि तुम फिर से वो फेस करना पड़े। महक को डिवोर्स हो चुका है, ये बात तुम पहले से जानते हो, मगर एक हकीकत और है जिसमें तुम्हारे दोस्त होने के नाते मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहता। अगर तुम्हें वो हकीकत भी कबूल है तो फिर मैं आगे बात करता हूँ। रोमान शाह बाहर लॉन में बैठकर अहमर से डिस्कस कर रहा था, क्योंकि वो अहमर को घर के अंदर लाकर महक और उसके घर वालों को अलर्ट नहीं करना चाहता था। रोमान, देखो, मुझे नहीं पता कि तुम मुझे क्या बताने वाले हो, मगर अरीशा के बाद कोई लड़की मेरे दिल को बहुत अच्छी लगी है, वो महक है। मैं उससे मोहब्बत करने लगा हूँ। अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि उस जज्बे इंसान को बस में नहीं होते। इसलिए भी अगर तुम्हें लगता है कि कुछ ऐसा है जो तुम्हें मुझे ज़रूर बताना चाहिए तो तुम बता दो, मगर शायद तुम्हारी किसी बात से मेरा फ़ैसला नहीं बदलेगा। अहमर बहुत संजीदा अंदाज में बोल रहा था। रोमान शाह ने शुरू से एंड तक की सारी हकीकत महक और अपने बारे में जो थी उसे अहमर को आगाह किया। सारी हकीकत जानने के बाद अहमर कुछ लम्हे तो यूं ही खामोशी से बैठा रहा। शायद उसके पास अल्फाज नहीं थे, वो क्या कहता, मगर उसके बाद उसने अपनी चुप को तोड़ते हुए रोमान शाह की जानिब देखकर कहा, देखो रोमान, किसी में इंटरेस्ट होना, किसी को पसंद करना मेरी नज़र में कोई गलत बात नहीं है। हम पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं और पढ़े लिखे माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं। उसने तुम्हें पसंद किया क्योंकि यार तुम खूबसूरत ही इतने हो कि हम जैसे लड़कों का दिल फिसलने लगता है तुझ पर। तो महक बेचारी एक लड़की है। शट अप, रोमान शाह ने बेवक्त मजाक पर आंखें दिखाई। मुझे उस पिछली ज़िंदगी से कोई इशू नहीं है और ना ही आने वाली ज़िंदगी, तो उसके लिए तो उसमें खुद ठीक कर लूँगा, क्योंकि अरीशा से धोखा खाने के बाद अब लड़कियों को सीधा करने वाले बहुत से ट्रिक्स में सीख लिए हैं। अहमर हमेशा की तरह बेवक्त मजाक कर रहा था, मगर वो सच में वो महक के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस था। उसको इस बातों से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा था। तो ठीक है, फिर मैं जल्द अज जल्द निकाह चाहता हूँ। तुम कल या परसों तक अपनी फैमिली को लेकर आओ और निकाह कर कर ले जाओ। यार थोड़ा टाइम दो, इतनी जल्दी? अभी तो मैंने अपने घर वालों से किसी तरह का जिक्र भी नहीं किया और तुम मुझे फ़ौरन निकाह करने का कह रहे हो। निकाह तो तुम्हें इन्हीं दिनों में करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मेरी तरफ से खुश रहना, मैं उसका निकाह किसी और जगह कर दूंगा, क्योंकि फ़िलहाल महक अपनी जेलसी में मेरी बीवी के लिए ख़तरा बन चुकी है और मैं मीरब पर किसी तरह का ख़तरा अफोर्ड नहीं कर सकता। ज़िंदगी में अपनी सबसे कीमती चीज़ खो चुका हूँ, उससे ज़्यादा खोने की मुझ में हिम्मत नहीं है। ओके यार, ये मत बोलो कि मैं कहीं और उसका निकाह कर दूंगा। थोड़ी सी तो ठंड रखो मेरे जज्बाती यार। मैं जैसे भी हुआ अपनी फैमिली को मनाकर ले आऊँगा।
ٹھیک ہے، نکاح کے بعد میں ولیمے کا فنکشن کر لوں گا، مگر نکاح سادگی سے کر کے میں مہک کو رخصت کر کے لے جاؤں گا۔ اب پلیز یہ لفظ مت بولنا کہ تم اس کا نکاح کہیں اور کر دو گے۔ بس اتنا سوچ لو کہ بے شک تمہیں اس سے بہت ساری پرابلمس ہیں، مگر میں اس کے لیے کافی سیریس ہوں۔ رومان شاہ اور احمد کے بیچ میں کوئی بات کا کسی کو بھی فی الحال پتہ نہیں تھا اور مہک کا رشتہ ڈن ہو چکا تھا۔ احمد گاڑی لے کر اپنے گھر کی طرف نکل گیا، جبکہ رومان شاہ واپس اپنے روم کی جانب چلتا ہوا جا رہا تھا۔ واہ یار، مجھے تو لگا تھا کہ میری شادی پہلے ہوگی، مگر یار تم تو یہاں پہ لگا لیا، گیم اپنے ہاتھ میں لے لی۔ چلو کوئی بات نہیں، تم کر لو پہلے نکاح، میں کچھ دن صبر کر لوں گا۔ شاہزیب کو جیسے ہی احمد کی شادی کا پتہ چلا وہ بے حد خوش اور شاکنگ بھی تھا۔ تمہارے گھر والے پرسوں تک نکاح کے لیے راضی ہو جائیں؟ شاہزیب نے احمد سے سوال کیا۔ ہاں یار، ہو گئے، کیونکہ وہ بھی کہیں نہ کہیں مجھے اپنی زندگی میں سیٹل دیکھنا چاہتے ہیں۔ بس مہک کے ڈیورس کو لے کر تھوڑا ایشو ہو رہا تھا، مگر اب وہ بھی میں نے سب سیٹ کر لیا۔ میں تمہارے لیے بہت خوش ہوئی، سچ میں دل سے یار، تمہیں اس طرح اپنی لائف میں سیٹ ہوتا دیکھ کر میرے دل بہت خوش ہو رہا ہے۔ فائنلی ہم تینوں دوست میرڈ ہو جائیں گے، شاہزیب نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ تھوڑی اور بات چیت کے بعد احمد اور شاہزیب کا فون بند ہو چکا تھا۔ مما یوں زبردستی کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی، مہک کی ماں سے رومان شاہ کی ساری بات کر چکا تھا، یا یوں کہیں کہ وہ اپنا فیصلہ سنا چکا تھا۔ ان کی بیٹی کا پرسوں نکاح ہے اور مہک نے اپنی بیوہ ماں کے سامنے اور کوئی راستہ چھوڑا بھی نہیں تھا۔ بیٹا جیل میں اور بیٹی نے ناک میں دم کر رکھا تھا، ایسے میں اسے رومان شاہ کا فیصلہ غلط بھی نہیں لگا تھا، اس لیے اس نے چپ چاپ رومان شاہ کے فیصلے پر سر خم کر دیا تھا۔ مگر اب سارا مسئلہ تو مہک کا تھا، جو اپنی ماں کے سامنے چیخ چیخ کر نکاح سے انکار کر رہی تھی۔ مہک، تم نے کوئی اور راستہ چھوڑا ہے جو میں تمہارے نکاح سے انکار کروں؟ تم نے میرب اور رومان کی ہنستی کھیلتی زندگی میں آگ لگا دی، کیا ضرورت تھی تمہیں اس طرح کی گھٹیا حرکت کرنے کی؟ مہک کی ماں غصے سے مہک کے کاندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ کیونکہ میں نہیں برداشت کر سکتی اس لڑکی کو رومیو کے ساتھ، وہ میرا ہے، اور جب وہ اس کے ساتھ ہنستے ہوئے چلتی ہے، اس پر اپنا حق جماتی ہے تو مجھے زہر لگتی ہے، میرا دل چاہتا ہے میں اسے شوٹ کر دوں۔ مہک نے بدتمیزی سے اپنی ماں کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے چلا کر بولا۔ ہمت ہے تو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو، اگر میں تمہاری آنکھیں نہ نوچ لوں تو رومان شاہ میرا نام نہیں، تم نے اسے جتنا نقصان پہنچانا تھا پہنچا چکی، اب اگر تم نے اس کی طرف غلط نگاہ سے دیکھا بھی تو خدا کی قسم مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں سب رشتے سب لحاظ بھول جاؤں گا، میں یہ بھی بھول جاؤں گا کہ تم ایک لڑکی ہو۔ مہک جب اپنے ماں سے بات کر رہی تھی تو اچانک روم میں رومان شاہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور مہک کی بات بھی سن چکا تھا، جس کا جواب رومان شاہ نے بہت سخت الفاظوں میں دیا تھا۔ میں کسی بھی ایرے گیرے سے شادی نہیں کروں گی۔ رومان شاہ کو دیکھ کر اس کا ایٹیٹیوڈ سے مہک بولی تھی، شادی تو تم کرو گی اور انکار کا حق اس وقت تمہارے پاس موجود نہیں ہے۔ اگر تم ان 4 دن یوں ہی آزادی سے گھومتی رہی نا تو تم اپنی ماں باپ اور ہمارے لیے مزید شرمندگی کا باعث بنو گی، اور جو تم نے میرا نقصان کر چکی ہو اس کا ازالہ تو تم مر کر بھی نہیں کر سکتی۔ میں تو پھر بھی تمہاری گھر بسانے کی بات کر رہا ہوں، رومان شاہ بھی چلاتے ہوئے بولا تھا، اور جس کو تم ایرا گیرا کہہ رہی ہو نا وہ تم سے لاکھ گنا بہتر ہے، خوبصورت ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہے، اچھی خاصی پوسٹ پر ہے اس وقت فائز۔ تمہاری حرکتوں کو لے کر دیکھا جائے تو تم اسے بالکل ڈیزرو نہیں کرتی، پتہ نہیں اس نے تم میں ایسا کیا دیکھ لیا جو تمہارے لیے پرپوزل بھیج دیا۔ ہاں تو اس کو منع کر دو، مت کرے مجھ پر اپنے فیصلے پوز کر کے، میں نے اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی اور یہ میرا اٹل فیصلہ ہے، تم مجھے اس طرح سے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے۔ مہک اپنے ضدی انداز میں چلاتے ہوئے انکار کر رہی تھی۔ کرنے کو تو میں تمہیں بہت کچھ کر سکتا ہوں، بہتر ہے کہ تم مجھے مجبور مت کرو، تمہیں یہ نکاح کرنا ہوگا ہر صورت، اپنی بیٹی کو سمجھا دیجیے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، نکاح تو اسے احمد کے ساتھ ہی کرنا ہوگا، پھر چاہے اس کی ٹانگیں توڑ کر چلنے پھرنے سے مجبور کر کے ہی مجھے کیوں نہ اسے رخصت کرنا پڑے۔ رومان شاہ نے پاس کھڑے اس کی ماں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے بیٹی کو سمجھانے کو کہا تھا، باپ مر گیا ہے، بھائی جیل میں ہے، سزا بھگت رہا، کم سے کم دیہس لڑکی اپنی بیوہ ماں پہ تو ترس کھا لو۔
तुम मुझे मत समझाओ कि मुझे किस पर तरस खाना चाहिए और किस पर नहीं। मैं तुमसे शादी करना चाहती थी और मैं तो मीरब को भी तुम्हारे साथ कबूल करने को तैयार थी। तुम्हें मुझ पर तरस आया नहीं ना, इसलिए अब तुम मुझे तरस की ज्ञान मत दो। 100 साल तक किसी ने कुत्ते की दम को ज़मीन में दबा कर रखा, मगर जब उसे निकाला तो फिर भी वो टेढ़ी की टेढ़ी रही। ये मिसाल तुम पर बिल्कुल फिट है महक। महक की जिद और बेवकूफ़ाना बातों को सुनकर रोमान शाह ने बहुत गुस्से में कहावत सुनाई, कल शाम को आप अपनी बेटी का निकाह ही अपनी ज़ुबान में अगर आप उसे समझा सकती हैं तो समझा दें, वरना मुझे बहुत सी ज़ुबानें आती हैं इस तरह के बिगड़ी हुए लोगों को समझाने के लिए। रोमान शाह गुस्से भरी नज़रों से महक पर डालता हुआ बोलकर रूम के दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। उसने रूम का दरवाज़ा धाड़ से बंद किया था, जैसे कि रूम का दरवाज़ा न हो बल्कि महक का मुंह हो जिस पर वो अपना गुस्सा निकाल कर गया हो। रोमान शाह अपने रूम का दरवाज़ा खोलकर बड़ी आहिस्तगी से कदम रखते हुए रूम में दाखिल हुआ। वो बहुत आराम से उसे रूम में का दरवाज़ा बंद किया था। वो नहीं चाहता था कि मीरब की नींद डिस्टर्ब हो, जबकि मीरब उसके आने से पहले जाग चुकी थी। वो शाह को बड़े आराम से अंदर आता दाखिल होता देखकर मुस्कुरा रही थी। अरे मीरब मेरी जान, तुम जाग रही हो? मीरब को मुस्कुराते हुए देखकर शाह उसकी जानिब कदम बढ़ाते हुए बोला, जी मैं तो जाग रही हूँ। आप मुझे बताइए, चोरों की तरह आप कहाँ गए थे और अब यूँ चोरों की तरह फिर रूम में दाखिल हो रहे हैं? मेरी जान, ना तो मैं चोरों की तरह रूम से बाहर गया था, ना ही चोरों की तरह वापस आ रहा हूँ। मैं तो बस अपनी प्यारी बीवी की नींद खराब करना नहीं चाहता था, इसी डर से आहट नहीं करना चाहता था। रोमान शाह बड़ी मोहब्बत भरी नजरों से देखता हुआ मुस्कुराकर उसके पास बैठ गया। मीरब, आप रूम से बाहर क्यों थे? शाह, जरूरी काम था। मीरब, ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो आप मुझे नहीं बता सकते? शाह, मैं अपनी जान से कोई बात छुपाना ज़रूरी नहीं समझता, मगर फ़िलहाल तुम अपनी सेहत पर ध्यान दो। ये सब फजूल बातें तुम्हें बाद में भी पता चल जाएंगी। वो मीरब का हाथ अपने मजबूत हाथों में लेकर दूसरा हाथ उससे रब्त करते हुए बहुत आहिस्तगी से बोल रहा था, ठीक है, बाद में बता दीजिएगा, मगर शाह मुझे सब बातें पता होनी चाहिए। मीरब के सुई उसी वक्त बच्चों की तरह उसी बात पर अटकी उसीले थी। हाँ जी, वादा, तुम्हारे ठीक होने के बाद तुम्हें हर एक बात बता दूंगा। फ़िलहाल अपनी सेहत का ख्याल रखो और जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि मैं अपने जज्बातों को आज़ाद कर सकूं। मतलब कौन से आपके जज्बात हैं जिनको आपने बांध के रखा है? मीरब शाह की बात समझकर जानबूझकर शरारती अंदाज में पूछ रही थी। सोच लो, अगर मैं अभी बताने पर आमादा हो गया तो मेरी नाजुक मिजाज जख्मी बीवी से बर्दाश्त नहीं होगा। शाह भी शौक होते हुए एक हाथ बेड पर रखकर उसके ऊपर झुका हुआ बोला था, शाह मेरी टांग में बहुत दर्द हो रहा है। शाह का बहकता हुआ लहजा और नजरें देखकर मीरब जल्दी से शाह के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे किया और लगे हाथ शाह को अपनी टांग के दर्द का भी बताया जो उसे सच में हो रहा था। पहले तुम जल्दी से कुछ खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें पेन किलर देता हूँ। मीरब की टांग का दर्द सुनते ही शाह का रोमांटिक मूड फौरन चकर हो गया। उस वक्त मीरब की सेहत ज़्यादा उसके लिए और कोई मायने नहीं रखती थी। शाह, आप मुझे पेन किलर दे दें, मुझे भूख नहीं है, ये मीरब ने अपना मुंह बसोरते हुए कहा। मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हें भूख है या नहीं? चुपचाप उठो और खाना खाओ। मैंने भी तुम्हारी वजह से कुछ नहीं खाया, मैं तुम्हारे जागने का वेट कर रहा था, इसलिए खाने में कोई भी ड्रामेबाजी मत करना। शाह ने मोहब्बत भरी आंखों से दिखाते हुए मीरब से कहा। शाह, अब आप मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलाएंगे? मीरब ने बच्चों के जैसा मुंह बनाते हुए इनकार किया। बिल्कुल, अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ हर तरह की सख्ती करने का हक रखता हूँ। रोमान शाह मीरब के मुंह के बदलते हुए जाविये को इग्नोर करके जकिया को इंटरकॉम पर खाने का बोल चुका था। कहाँ जा रहे हो? मीरब को आहिस्ता आहिस्ता बमुश्किल बेड से खुद को घसीट कर नीचे उतारते हुए देखकर रोमान शाह ने सवाल किया। मुझे फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाना है। हाँ तो मुझे कहो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। दोबारा इस तरह से खुद को तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है, मैं मौजूद हूँ हर वक्त तुम्हारे पास। इस तरह टांग का जख्म जल्दी ठीक नहीं होगा। तुम खुद से टांग पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डालोगी। शाह थोड़ी सी सख्त लहजे में मीरब को समझा रहा था। ठीक है, नहीं दबाव डालूंगी। फिर आप एक काम करें, मुझे उठाकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में ले चलें। मीरब ने अपनी नाक सकोड़ते हुए शाह को यूं ही बोल दिया, मगर शाह तो पहले ही सब करने को तैयार खड़ा था। नीचे झुका हुआ मीरब को अपने बाहों में उठाकर मुस्कुराता हुआ उसे वॉशरूम तक लेकर आया था ताकि मीरब
आराम से फ्रेश हो सके। मीरब का दिल शाह की मोहब्बत पर सदके वारी जा रहा था। मीरब फ्रेश होने के बाद जब बाहर आना चाहती थी तो शाह हुक्म के मुताबिक मीरब ने शाह को आवाज़ दी तो शाह जो बाहर ही खड़ा था फौरन से अंदर आकर मीरब को उठाकर बाहर ले आया था। ज़किया खाना लेकर आई तो शाह ने ट्रॉली अंदर करते हुए ज़किया को बाहर से ही चलता कर दिया। शाह ने मीरब के आगे नैपकिन रखते हुए बड़ी मोहब्बत से वो मीरब को खुद खाना खिला रहा था, जैसे मीरब कोई छोटी सी बच्ची और उसके नखरे उठा रहा हो। मीरब को आज अपनी किस्मत पर फख्र और नाज हो रहा था। इतना अकड़ू और सर फिरा रोमान शाह मीरब को अपने पलकों पर बिठाए हुए था। इस तरह उसके नाज उठा रहा था जैसे वो कोई शहजादी हो और वो मगरूर अकड़ू शहजादा अपनी शहजादी के नाज उठा रहा हो। शाह, कल से ये बीमारों वाला खाना मुझे मत खिलाइएगा, मैं नहीं खाऊंगी। मीरब ने सूप पीते हुए मुंह बनाकर कहा, जो कि बहुत ही लाइट और हेल्दी था। जब तक तुम ठीक नहीं होती चुपचाप इस तरह का खाना तुम्हें खाना होगा, ये तुम्हारी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। उसके बाद मेरी जान जिस तरह का खाना चाहेगी मैं तुम्हें अपने हाथों से बना कर दिया करूँगा, मगर अभी के लिए तुम्हें सिर्फ हेल्दी खाना है और ये मेरा ऑर्डर है। मीरब को सूप पिलाते हुए कहा, ताई जी आज आपकी बेटी का निकाह है। मेरा ख्याल अब मुझे वापस से रिपीट करके बताने की ज़रूरत नहीं है। रोमान शाह सहन में बैठी हुई अपनी अम्मी जान के पास महक की माँ को देखकर उनको आगाह करने के लिए बोला, रोमान बेटा ये महक के बारे में ही मुझसे बात कर रही हैं। उसको तो कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि खुश हैं कि उनकी बेटी का फ़र्ज़ अदा हो रहा है, मगर वो बददिमाग लड़की किसी भी तरह से निकाह के लिए रजामंद नहीं हो रही। रोमान शाह की माँ ने बेहद परेशान कुन अंदाज में रोमान शाह की ताई की बात उस तक पहुँचाई थी। ताई जी आपकी बेटी को निकाह तो हर सूरत में करना पड़ेगा, अब चाहे उसकी रजामंदी हो या न हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी बेटी आपके बस में नहीं है तो फिर मुझे बता दीजिए, मैं अपने तरीके से उसे समझा भी दूंगा और निकाह के लिए मना भी लूँगा। मैं अपनी ज़िंदगी के बेशकीमत चीज़ को